अस्सलाम वालेकुम। अज का प्रोग्राम जो है इस टाइम पंजाब की जी फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री है वो शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है और कुछ उन्होंने अपनी भी कोताहियां गलतियां हैं ने, लेकिन कुछ जड़ा है वो फूड डिपार्टमेंट जड़ा है वो लगता है इंज पे है कि थोड़ी जी ना हाथ ज़्यादा सख्त किया हुआ है। हमेशा तो एक फिक्रा किया जाता है कि गंदम का मुतबादल सिर्फ गंदम है। ਜਦੋਂ तक कनक पूरी नहीं होएगी, पटोला भरिया नहीं होएगा, उन्नी देर तक तुसी किस तरह हुकूमत जी है वो मामलात नूं ठीक करेगी। लेकिन चूँकि साढ़े मामलात कई सालों तो इस हुकूमत की गल नहीं करे, कई सालों तो इस तरह चल रहे हैं कि कनक और आटा जड़ा है वो जरी जिनस नहीं रह गई हुई, वो सियासी जिनस बन चुकी हुई है। कोई भी हुकूमत होवे वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग वास्ते और सस्ती मकबूलियत वास्ते, मैं सस्ती इस वास्ते कह रहा वहाँ कि अगर तुसी आवाम वास्ते सेहत तलीम रोज़गार फ्राहम करो तो खरबा रुपए लगते हैं, और अगर तुसी सिर्फ जड़ा है वो सस्ता आटा फड़ लो या सस्ती रोटी फड़ लो तो वो उत्ते बहुत घट पैसा लगता है। तो इस चीज़ को बड़ा वधा चढ़ा के जड़ा पेश किया जाता है, शौक ऐसी बड़ी हो जाती है। हालांकि आम आदमी को कभी भी ना सस्ती रोटी का फायदा होया है ना सस्ते आटे का फायदा होया है। अगर हमेशा कहा जाता है कि यार तुसी इस तरह करो हुकूमत की इन्नियां थोड़े प्रोग्राम चलते पे ने, एहसास प्रोग्राम फलां बिशप चलता पाया, बाकी तुसी जेड़े खानदान वेरीफाइड हो चुके हैं, तस्दीक हो चुकी हुई है कि यार मुस्तक ने, तुसी उन्होंने जड़ा है 2-3 हज़ार रुपये होर पा दो आटे के मद कि यार आटे सस्ता तुहाडे वास्ते हो जाए। लेकिन बाकी मार्केट नूं आज़ाद छड़ दो, कारोबार आज़ादी ना चलता है। और जो पाकिस्तान का आइन है वह भी यही कहता है कि हर शख्स नूं कारोबार करने की आज़ादी है। पंजाब जड़ा है वो सब तो ज़्यादा कनक पैदा करने वाला और सब तो ज़्यादा कनक इस्तेमाल करने वाला सूबा है। और जो बाकी साढ़े तीनों सूबे ने, साढ़े भरा सूबे ने जोड़े कि सिंध बलूचिस्तान है, KP है, उत्थे भी जड़ा है उन्हें ज़रूरियात के मुताबिक गंदम जी है कनक वो पंजाब तो ही जाती है। पिछले कई सालों तो जो भी नवी कनक आती है तो साढ़े खास तौर पर KP वाले भरा और बलूचिस्तान वाले भरा सब तो ज़्यादा ये शोर पाते हैं कि जनाब वाली पंजाब हुकूमत जी है जी उस टाइम होंगी है जी पंजाब हुकूमत जी है कनक आन नहीं दे रही। और सिंध की गल करिए तो सिंध का मसला यह होंगे कि सिंध फूड जड़ा है वो आदादो शुमार कभी भी इस काबिल नहीं रहा कि उन्होंने एतबार किया जा सके। कभी चूहे कनक खा जाते हैं और कभी जड़ा है वो वड्डे वड्डे बिल्ले दुध पी जाते हैं। इस टाइम पंजाब दे विच कनक की जी सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। महकमा अपनी पूरी सख्ती के बावजूद पंजाब हुकूमत तमाम ACs, पैराफोर्स, पुलिस, स्पेशल ब्रांच सब इस्तेमाल करके भी अज के दिन तक 4,60,000 या 65,000 टन कनक जी है वो लै पाई है अपने एग्रीगेटर्स वास्ते। और पैदावार कितनी हुई पंजाब 2 करोड़ टन। यह है 2 करोड़ टन का दावा महकमा ज़राअत का। खुद जड़ा साढ़े DG फूड ने अमजद हफीज़ साहब वो चूँगा SMU जड़ा स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है वो भी सरबराह ने जदों पैदावार का फड्डा पिया है तो CM के कहने के उत्ते अमजद हफीज़ साहब ने किसान कार्ड वाले जोड़े किसान ने 1,22,23,000 उन्होंने टैलीफोनिक सर्वे किया जिहदे ये तस्दीक हुई कि पंजाब च घट्टो घट्ट 7% तक पैदावार कम है। लेकिन चूँकि वफाक जड़ा है और सूबे वो अपनी गल से डटे हुए हैं कि कनक पूरी है तो इस वास्ते फिलहाल मजबूरन किया जाता है कनक पूरी है, लेकिन ना किसान मनते हैं ना मिलों वाले मनते हैं। हुण अगर कनक घट है तो पूरी कितों होनी है? इस टाइम तो तुम फड़ फड़ा के सख्ती करके फ्लोर मिल एसोसीएशन के नाल मुआहदा करके 7% कनक दो तो 20% तक लैके तुम गुजारा कर लोगे। 2 महीनों बाद जो पंजाब च कनक की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सर्दियाँ जैसे जैसे शुरू होनगियां उस टाइम की बनेगा? इसका बेहतरीन हल तो यह सी कि वफाकी हुकूमत सूबे नाल मिल के तय कर दी कितनी पैदावार घट है उहदे मुताबिक इंपोर्ट की जाती। अगर पाकिस्तान के अंदर वाकई ही कनक घट है तो वह हल मां सवाए इंपोर्ट के होर कोई नहीं है। और मैं दरखास्त करांगा अपने वफाकी और सूबाई वज़रा नूं भी और ब्यूरोक्रेट्स नूं भी कि अल्लाह का वास्ता ही अपनी अना की जंग हर दरमी जी है जिदबाजी छड़ दो, जो हकाइक है ने उन्होंने यकीन करो तो उहदे मुताबिक पॉलिसी बनाओ। हुण चुका कनक घट है तो फ्लोर मिलना मुश्किलात का शिकार ने, स्टॉक जो उन्होंने लैके रखे हुए हैं उन्होंने बारे कहा जाता है कि जी इन्होंने 31-32 लैके रखे हैं तो अज कनक का रेट 4100-4200 हो गया है तो लिहाजा असी तो आटा महंगा करने की इजाजत नहीं देंगे।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਖਾਓ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਓ ਕੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡੋ ਕਣਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ तमाम मंजरनामा की बन रहा है और पाकिस्तान की फ्लोर मिल इंडस्ट्री किस मुश्किलात का शिकार है, इसका हल की है तो गल करांगे। मेरे नाल स्टूडियो में मौजूद ने जनाब मियाँ रियाज साहब जोड़े कि मरकजी रहनुमा ने फ्लोर मिल इंडस्ट्री के, नाल आवाज़ ग्रुप जोड़ा है वो जनाब मरकजी ग्रुप लीडर भी ने। उनके नाल मौजूद ने जनाब कराची तो साढ़े नाल आमर अब्दुल्ला साहब जोड़े कि साबिक चेयरमैन भी ने सिंध फ्लोर मिल एसोसीएशन के और ख़ुद भी एक बहुत ही फंक्शनल और बहुत ही मंजे हुए जो तजर्बाकार फ्लोर मिलर ने और इन्होंने गंदम कनक की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है। साढ़े दूसरे पास मौजूद ने रावलपिंडी तो तारक फारूक सेठी साहब ਜਿਹੜੇ कि किया जाता है कि पंजाब की फ्लोर मिल इंडस्ट्री के मामलात की दाई किया जाता है इन्हों और बहुत सी ऐसी चीज़ों जानते हैं जितों कि आम आदमी नहीं जा रहा होंगे। तो तमाम मेहमानों जे आनू तो सब तो पहले मियाँ रियाज साहब मैं तुहाडे तो शुरू करांगा क्योंकि पंजाब ही इस टाइम जो ना उत्थे अग लगी हुई है कनक के मामले के। ये हो कि रहा पंजाब दे विच कनक पूरी है नहीं है तो तुसी तो लोग एग्रीगेटर भी हो, तुसी दसो सूरत हाल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रजवान भाई जी तुसी गल कीती है कि जिहड़ी ये जंग ज़राअत दी ते महकमा खुराक दी, ये जंग ने आवाम नूं की है ना खजल और खराब करना है। वो तुहाडे वाली गल है कि अपने दादोशुमार विभाग नूं चाहीदा कि इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बिठा के अपने दादोशुमार सिद्धे करन कि अगर कि वीट घट है कनक घट है, ਜਿਹੜੀ कि फ्लोर मिलर भी कहता घट है, किसान भी कहते हैं घट है, तो वो अगर स्टडी करके अगर घट है तो सारी गल कणक का हल तो कनक ही है। चादर अगर छोटी हो जाए उन्होंने की पैरों लोगे सिर नंगा हो जाएगा, सिर ते लोगे तो पैर नंगे हो जाएंगे। चादर का हल हो है कि उन्होंने पूरा किया जाए तो पूरी आएगी की है। इस तरह गंदम का हल भी गंदम ही है, जिन्ना सिर उन्होंने पूरा नहीं किया जाएगा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋਏਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, 4 ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਮ ਆਟੇ ਦੀ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਆਟੇ ਲਈ ਕੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ अगर इंपोर्ट की जरूरत है तो कि उन्होंने इंपोर्ट किया जाए और कितनी जरूरत है उसकी स्टडी करके उन्होंने इजाजत दी जाए। पिछली वार वर्ग जो है अन्नेवाह ना कर ली जाए नैशनली की 5 लाख टन 10 लाख टन मगर थोड़ी कर लो उन्होंने स्टेज पहला फेज जो 5 लाख का कर लो फिर 5 लाख का कर लो अगर लोड पवे तो फिर 5 लाख का कर लो 5 लाख का कर लो की है। इसलिए की गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर मतलब सोचे और जो सही डिसीजन लैन वाला काम है वह करे ना कि मसनूई जोड़े काम ने उन्होंने करने की कोशिश की जाए। पकड़ दकड़ ये सब मसनूई काम ने। गंदम जी है वो अज भी तुम देख लो लाहौर के 4200 रुपये गंदम का रेट है, पिंडी 43 4350 रेट है। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਅਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀਮਤ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕੀਮਤ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਿਚਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ एक ऐलान कर देना चाहिए कि 5 लाख टन की अं इजाजत दे रहे हैं और 5 लाख टन की इन्होंने इजाजत दे देनी चाहिए ताकि गंदम की मार्केट जी है वो स्टेबल हो सके। सही है। अच्छा तारा सेठी साहब साढ़े डिजी फूड पंजाब जोड़े ने साढ़े डिजी फूड पंजाब ने वो बड़ा एक कहते पे ने कि जनाब अली देखो जाती तौर के उत्ते मैं उन्होंने कारकर्दगी का बड़ा मोहतरफ है, बड़े मेहनती आदमी ने, बहुत ही मेहनती आदमी ने और ये गल मननी पैगी कि कोटा सिस्टम में ब्रेक करने वास्ते तोड़न वास्ते जो कुछ उन्होंने किया माजी किसी ने नहीं किया। लेकिन जो उन्होंने ये बयानिया है कि इस टाइम वड्डियां मिलों के कोल जो स्टॉक पिया होया है वो 3100 3200 तो लैके रखे है तो मिलां वो पसाई नहीं कर रही, उन्होंने नहीं पींदियां पईयां और इस टाइम जी 4200 4300 वाली कनक है वो लैके आटा तैयार कर रही ने तो इसी वजह तो आटे की कीमत भी वध रही है। क्या तुसी लोग 3200 वाली कनक जी है इस टाइम नहीं पसाई कर सकते? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रजवान भाई बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम बनाने का। सर एक एज ए कारोबारी इतने आमिर भाई भी बैठे ने ते मियां रियाज साहब भी बैठे ने, मैनू दसो मैं पिंडी की गल करांगा। पिंडी दे हद तक लाहौर का इस पिछले अरसे के रेट है मैनू नहीं पता। साढ़े को इत्थे
ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਇਆ 3400 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 60,000 ਕਿਸੇ ਮਿਲਦੀ ਕਦਰ 60,000 ਕਿਸੇ ਦੀ 70,000 ਕਿਸੇ ਦੀ 80,000 ਟਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਪੋਰਟਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਟਨ ਜਾਂ 80,000 ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਟ 3500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3450 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪਿਛਲੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੋ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 3500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਟਾ ਵੇਚ ਸਕੇ ਜਾਂ 3200 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਪੌਣੇ 3500 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਰਟਲ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਲਾ ਆਫਜ਼ਾਬਾਦ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸਮ ਰਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਿਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਰ ਜੀ 3:26 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ मैं फूड कुछ ऑफिसर्स ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਹੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਬਰ ਕਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਏਟੀਪੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਸੈਟ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਪੀਆਈਟੀਪੀ ਅਗਰ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਾਜ਼ੀ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਪੋਰਟਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? सर जी डीजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आज एक गल करांगा बहुत अच्छा बहुत अपने बियॉन्ड हिज ह्यूमन लिमिट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत मेहनत उन्होंने डीजी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर सैक्शंस उन्होंने दे आर्डर्स ਨੂੰ अपनी तरफों अमेंड करते हो वो आर्डर अप्लाई नहीं कराना चाहते वो इंपोज कराना चाहते ने अमेंडेड आर्डर्स ਨੂੰ। सही। ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮੈਂਡਡ ਆਰਡਰਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰਾਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਪਤ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਤਜਾਵੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਕੋ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਤੀ ਮਲਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਫੈਡਰਲ ਤੇ, ਐਤਕੀ ਅਗਰ ਸਿੰਧ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਣਕ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕਣਕ ਇੰਪੋर्ट ਦੀ ਲੋੜ है? अगर है तो क्या कोई सूबा लेटर लिखेगा? जी बहुत शुक्रिया भाईजान। बात ये है कि पहले तो आप ये देखें कि आज आप 4 जुलाई में बैठे हुए हैं 2026 में, आज के दिन में गंदम शॉर्ट है कहीं? इस बात का पहले तो इवेल्यूएट करें इसको। आज के दिन कहाँ गंदम शॉर्ट है? आपका सीजन गुजरे हुए 3 महीने मुश्किल से हुए हैं, अभी मेरा पहले 2-2.5 महीने हुए हैं। बात सारी ये है कि गंदम जब शॉर्ट होनी है ना, वो तब की बात है। गंदम शॉर्ट होनी है दिसंबर के बाद, और 1-1.5 महीने की शॉर्टेज है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो 3 मिलियन टन का मसला होगा हुआ तो। आज हम कहाँ खड़े हैं कि जो चेक पोस्ट है, ये परमिट और ये जो सारे मामले चल रहे हैं, ये पोर्टल वोटल बने हुए किस काम के हैं? और किसी चीज के पोर्टल बने हुए हैं? चावल कहाँ जा रहा है, एडिबल ऑयल आपका कहाँ जा रहा है, दालों के को पोर्टल बने हुए हैं। हर चीज आपकी कंट्री में सरप्लस पड़ी हुई है। जिस चीज को आप रुकावट डालेंगे आप वहीं फंसेंगे, वहीं आप ब्लैक में लोगे। ब्यूरोक्रेसी आपको जो है वो नहीं छोड़ेगी। हर एक का पेट लगा हुआ है। रिश्वत सताने के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। आज आप पंजाब खोल दें पूरे पाकिस्तान के लिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इधर गंदम का रेट भी 1500 से 2000 रुपए नीचे आ जाएगा, सारे मामले सीधे हो जाएंगे। 70% गंदम हमारी पंजाब में पड़ी हुई है, क्यों नहीं निकल सकती है वहां से? जब शॉर्टेज आएगी दिसंबर में तो पंजाब को भी इंपोर्टेड माल चला जाएगा कराची से, जैसे दूसरी चीजें जाती हैं, जैसे दालें जाती हैं, जैसे चावल सर्कुलेट होता है, ऑयल भी सारा कराची पोर्ट से पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सिर्फ एक इशू बनाया गया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी गलत तरीके से लेके चल रही है गवर्नमेंट को। लास्ट ईयर भी यही हुआ था 2025 में, गालिबन अगस्त का महीना था, 6400 और 6500 का रेट था गंदम का। अचानक क्या हुआ जी, पंजाब को कुछ होश आया या क्या हुआ, फौरन चेक पोस्टें लग गई, पूरे पाकिस्तान के लिए गंदम बंद हो गई। 3 दिन के अंदर अंदर 2000 रुपए बोरी का रेट बढ़ गया। क्या था ये? कोई शॉर्टेज हुई पिछले साल? आपने कोई इंपोर्ट की पिछले साल? कुछ भी नहीं किया आपने। सारा मामला आपके मुल्क से पूरा हो गया। आमर भाई, पिछले साल हुकूमतों के पास, सूबाई हुकूमतों के पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। अब ठीक है ना, स्टॉक था ना, इस्तेमाल कर लिया ना उन्होंने। और जो शॉर्टेज नहीं हुई, जो शॉर्टेज नहीं हुई उसके भी क्रेडिट जो है ना वो आपको देना चाहिए कराची वालों को, कि जो उससे पिछले साल इंपोर्ट हुई, बेशक वो ज्यादा कर ली, आप इंपोर्टरों ने ज्यादा इंपोर्ट की, उस वक्त तनकीद की गई कि जनाब आली ये बड़ी ज्यादा इन्होंने इंपोर्ट कर रही है, लेकिन वो ज्यादा जी इंपोर्ट की सीगी वही काम आई है। एक ऐड तो जानते हैं कि ज्यादा इंपोर्ट करता है, खत्म हो गई थी, एंड ऑफ द डे वो खत्म हो गई थी। इसका बहुत बड़ा मलबा, बहुत बड़ी बातें सुनी कराची वालों ने भी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो गंदम खत्म हो गई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ कि अभी आज के दिन में कोई शॉर्टेज नहीं है। आज पंजाब पूरे पाकिस्तान के लिए गंदम ओपन कर दे, आप देखें कैसे रेट डाउन होता है गंदम का। हम जाएंगे दिसंबर के महीने में और जाके इंपोर्ट करके लाएंगे, पंजाब को भी उसका हिस्सा मिल जाएगा, पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। आज किस बात की सजा मिल रही है आवाम को, जो वो रोटी महंगी खा रही है और आटा महंगा खा रही है? आज आप गंदम क्यों दबा दबा के रख रहे हैं अपने गोदामों में? क्यों चेक पोस्टें लगा रहे हैं? पासको को चाहिए फौरन इशू कर दे, जिसको चाहिए गंदम ले जाए और पूरा पाकिस्तान ओपन कर दिया जाए। बिल्कुल सही है, देखें कैसे मसला। बिल्कुल सही। इत्थे मैं लांगा एक छोटी ब्रेक, ते ब्रेक तो बाद वापस आ गए अपने मेहमानों के नाल इसी कनक आटा मसाइल की गल करांगे, क्योंकि देखो जो सिंध के दोस्त आमर साहब कह रहे हैं, यही गल बलूचिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, केपी दे भी कह रहे हैं कि पंजाब कनक क्यों नहीं आन दे रहा। इत्थे गल जी ब्रेक तो बाद वापस जे आया नूं। अच्छा मियाँ साहब, साढ़े सिंध के दोस्त जोड़े ने उन्होंने अपना एक मौकफ है, और जाहिर गल है सिंध के मामला जोड़े हैं ने वो तो तुहानूं पता बड़ा सिस्टमैटिक अंदाज नाल चलते हैं। उत्थे तो हर शय जिहड़ी है वो एक बड़े मशहूर वजीर खुराक सिंध होंदे सन, तो उन्होंने कार रेस का बड़ा शौक है, तो उन्होंने दौर दी किस्से कहानियां अज तक लोग नहीं भुले। उन्होंने अपना एक सिस्टम है। लेकिन पंजाब की गल करिए, पंजाब वाकई देखो ना, तुसी असी दो बंदे गलत हो सकते हैं, सेठी साहब गलत हो सकते हैं, लेकिन पंजाब का 70-80% किसान कह रहा है कणक घाटे, चाड़ घाटे है ऐतकी, ठीक है ना जी। और जड़ा है ने फ्लोर मिलां जिन्होंने कणक इस्तेमाल करनी है वो भी कह रही ने कि माल पूरा नहीं है।
ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਾਖਾ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਧਵਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਗੰਦਮ ਹੈ ਠੀਕ ਸੀ ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਡ ਵੀਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 45 ਮਣ ਨਿਕਲਣੀ ਡੈਡ ਹੋਏਗੀ 45 ਨਿਕਲੇਗੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਕੁਛ ਦਾਣਾ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਕਰ ਗਈ ਕੁਛ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਝਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8% ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ 45 ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 35 ਨਿਕਲੀ 37 ਨਿਕਲੀ। ਸਾਡੇ ਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਜਾਮਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਣਕ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕਰਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਢਾਈ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਟਨ ਜੀਨੀਅਰ ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਕਢਾਈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਛਾੜਫਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਜੂਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਫਸਲ ਛਾਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਆ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦਮ ਵੀ 2200 3200 ਜਾਂ 3300 ਪਈ। ਦੇਖੋ 3200 ਜਾਂ 3300 ਅਗਰ ਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਮ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗੰਦਮ 32-33 ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3400 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੀ ਕਣਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ 3500 ਤੋਂ ਅਬਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਬਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ 3772 ਰੁਪਏ ਗੰਦਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੋਮੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੈਂਕ ਮਾਰਕਅਪ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ 4000 ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਰ 5000 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਮਿਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4000 ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਆਹ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਰਿਕ ਸੈਠੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਸਾਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਤਿਆਬੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਆਟਾ ਲੱਭੇ ਸੀ। जी सेठ साहब आवाज आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਸਤੇ ਆਟੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਇसी ਸੋਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇसी ਸੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੱਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ 28-2900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ
1300 1400 ਤੇ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਔਰ 31 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ 2900 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ 12.5 ਪੌਣੇ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 8:30 ਵਜੇ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆਈ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2900 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਤੂੰ ਯਕਦਮ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3600 ਰੁਪਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3800 ਰੁਪਇਆ, 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 4400 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਣਕ ਆਟੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡੱਕਾ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਵਾਏ ਸੁਨਾਮੀ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੇਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਲੋ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2004 ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, 2004 ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਰਖੀ ਆਈ, ਪਰ ਇਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸਬਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੋ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਲੋ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਆਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਮੇਰੇ को फिगर शायद गलत होवे, तो आटे का तोड़ा ते हफ्ते 4 दिन बाद 1 20 किलो का खत्म होया हुंदा है, एक 10 12 15 लोगों की फैमिली दे विच। सही है। ते इस आटे नूं इन ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ को ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਸੇ ਤਿਆਰ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਮਾਲ KPK ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਭੇਜ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇ KPK ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡੀ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। किसी ने गैर कानूनी कोई मिल नहीं लगाई हुई है, लेकिन जिथे तक रह गई है फ्रंटियर ओपन बिजनेस दे विच ते असीं बिल्कुल पूरे पाकिस्तान ओपन है,
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਲ ਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਪਿੰਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਕਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ 11-12 ਮਿਲਾਂ ਨੇ, 2 ਮਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਮਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਰਵਾਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ 14 ਮਿਲਾਂ ਨੇ, 3 ਮਿਲਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ I-9 ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 41 ਮਿਲਾਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ I-9 ਦੇ ਵਿੱਚ I-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 41 ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਕਦੇ। ਸਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ 4 ਮਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2 4 5 ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਧੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਹਲਕਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 1100-1150 ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 600 650 700 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਫਾਕੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਿ 2008 ਚ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੇ LIA ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 1000 ਜਾਂ 1100 ਮਿਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਲੇ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 700 750 ਮਿਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ KP ਕੇ ਘੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। KP ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ $190 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਗਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਟਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਬਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ $250 ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ, $250 ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, $350 ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ $100 ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ
ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਬਰਾਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੁਲਕੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਟਦਿਆਂ ਹੋਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਖਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀਟ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੈਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੂਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਅਮਜਦ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ, ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਹੈ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕੈਸੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਫਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਸਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਲੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਕੁਝ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਿਡ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਨ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਬੈਨ, ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਤੱਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? जी सेठ साहब। अच्छा सर, आखिरी साहब मैं थोड़ा सुन नहीं सकिया, बहरहाल मैं शुरू करदा। पहले ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮਿਲ ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਲ ਕੋਈ ਮਿਲ ਬਣਾਵੇ ਹੋ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਟੇ ਲਿੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਮੁਝੇ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਤ ਹਟਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਅਨਾਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਜੜ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਮਣ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੂਟੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਰ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਿਲਰ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਰ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੋਰਮ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਸੋ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 1 ਲੱਖ ਟਨ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ CM ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸੋ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਫਾਕੀ ਅਫਸਰ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਲ ਕਣਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੈਨੂਨ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤੇ बढ़नी ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ 1,80,000 ਟਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਔਰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਐਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੋਈ ਹੈ 80 इन फिगर के उत्ते भी क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। ਤੁਹਾਡੀ ਐਤਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 2,57,50,000 ਟਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪਾਈਏ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। बैलेंस शीट तैयार नहीं हो रही ना, यही तो मसला है कि हुकूमत बैलेंस शीट नहीं देख रही कि बैलेंस शीट की है साड़ी। सर बैलेंस शीट साड़ी डेफिसिट है, क्लियर कट पता है, अनाज जंग तो निकल आना चाहिए, हकीकत नूं तस्लीम कर लेना चाहिए। सही। अगर हकीकत नूं तस्लीम नहीं किया जाएगा ते इत्थे अज जून दे विच ये पोजीशन है कि पिंडी दे विच इस्लामाबाद दी मिलां के आके टैक्सलाबाद दी मिलां कोल जा आके चेक करो, किसी को एक दाना एक गड्डी नहीं आई आज। सही। सिंगल गड्डी उसकी वजह है राती जदों ये चीज चली है मतलब के आसम भाई दा पोर्टल वाली, हां जी पोर्टल वाली ते अजे तक तो पोर्टल चालू को नहीं होया, परमिट इशू को नहीं होया। आज तक इंतजार हो चुके हैं किसी को कणक और इस वेले पोर्टल चेक करके देख लो, पिछले साल दा पिंडी इस्लामाबाद दा पोर्टल और इस साल का पिंड इस्लामाबाद का पोर्टल 1 और 4 का फर्क है सर। सही है। अच्छा मियां रियाज साहब, तुसी की समझ रहे हो कि आने वाले दिनों के विच यानी कि महीने 2 में सर्दियों की गल करते हैं, यही सूरत रही
ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਵੀ ਕਣਕ ਵਾਫਰ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ECC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲੋਂ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 16 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੇ 2 ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੀਸਫਾਰ ਗਏ ਫਿਗਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਗਰ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 19 ਲੱਖ ਟਨ ਪਈ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਇਸਤੇਮਾਲਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਡਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। 16 ਲੱਖ ਟਨ ਕੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਮਗਰ 14 ਰਹਿ ਗਈ, KPK ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ, KPK ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ 2-3 ਲੱਖ ਟਨ ਸਿੰਧ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, KPK ਲੈ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਈ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਫਾਈ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15-20 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ, ਮਗਰ ਐਰਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣਾ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15-20 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਲੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੰਦਮ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋਈਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਮੰਗਾਈਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ तमाम सूबਿਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਿੰਗ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DG ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। DG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ, ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓਗੇ ਉਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਣਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟਾਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ बर वक्त ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਨਾ ਤੇ 6 ਗੱਲਾਂ हुकूमत ਦੀਆਂ ਵੀ ठीक ने, क्योंकि हुकूमत ही मजबूर है, जो कुछ देखती है वो सब सामने है। हुण सीमेंट वाले बोझरां दे विच कनक जिहड़ी जांदी फड़ी है फूड डिपार्टमेंट ने, वो ड्रामा तो नहीं, और जो कश्तियां दे थानी लईए थानी जिहड़ी है KPK जा रही सी, वो ड्रामा तो नहीं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छी गल है DG साहब ने परमिट खोलते हैं, लेकिन मैं DG साहब नूं एक ही दरखास्त करांगा कि परमिट को इज्जत दो, इहदे नाल इजाजत दिओ। अल्लाह बेली।